सुंदर. तर आपण लास्ट क्लासमध्ये लास्ट लेक्चरमध्ये आपण किंगडम ॲनिमलिया मध्ये इन्क्लूड केलेले जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत या ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन कसं करायचं, हाऊ वी कॅन क्लासिफाय दी ऑर्गॅनिझम्स which are included in the kingdom Animalia त्या पर्टिक्युलर क्लासिफिकेशन बद्दल क्लासिफिकेशन नाही पण क्रायटेरिया बद्दल डिस्कस करू लागलो. आणि क्रायटेरिया मध्ये आपण पहिला क्रायटेरिया कन्सिडर केला, फर्स्ट क्रायटेरिया डिस्कस केला, दॅट इज द बॉडी प्लॅन. बॉडी प्लॅनच्या बेसिसवर आपण बेसिकली तीन टाइप्स मध्ये एनिमल्सला इन्क्लूड केलं. सेल ॲग्रीगेट बॉडी प्लॅन where there is no division of labor or a minimal division of labor in the cells of these organisms. नेक्स्ट आपण जो पर्टिक्युलर टाइपचा एनिमल्स सांगितले मग नेक्स्ट जो ग्रुप आपण फॉर्म केला that is the organisms or the animals which show a blind sac body plan. सेल ॲग्रीगेट बॉडी प्लॅन एक्झिबिट करणाऱ्या ऑर्गॅनिझम्स मध्ये आपल्याला pores पाहायला मिळतात. If these pores are absent in the body of an living organism, then the type of body plan is considered as a blind sac body plan, in which the animal have a single opening for the ingestion and egestion of food material. And the last body plan, that is the tube within tube body plan, which is a advanced type of organization or advanced type of structure in which there are two tube like structure or two hollow cavities present in a same individual organism. One is a larger tube which comprise a smaller tube which is nothing but a digestive system of this organism. This type of digestive system have a two separate opening at the two opposite end of the body. One is present at the anterior end and other is present at the opposite to anterior end, that is the posterior end. Next criteria which is used for the classification is the कोणता नेक्स्ट क्रायटेरिया आपण यूज करणार आहे, number of germinal layer. On the basis of number of germinal layer we can classify the animals into two basic categories. That is, the animal is either a diploblastic animal or it is a triploblastic animal. Advanced type चे animals triploblastic आहेत and the primitive animals are basically a diploblastic type of animal. Have a two germinal layer. The animals which possess a two germinal layer in their entire body is termed as a diploblastic animal, and the animal which possess a three germinal layer in their entire structure is termed as the triploblastic animals. Germinal layers are basically formed by, how they are formed? They are formed by the repeated mitotic divisions in the zygote which will lead to the formation of, काय बोललं त्याचं फॉर्मेशन कशाचं केलं चाललंय, it will lead to the formation of a multicellular structure, a unorganized mass of a cell. एक पर्टिक्युलर unorganized mass आपण सेलचं फॉर्म केलं. This unorganized mass of cell will later on rearrange into either two germinal layer or a three germinal layer. If it is arranged in two germinal layer, termed as a diploblastic animal, and if it is arranged in three layer, it is commonly termed as a triploblastic animal. The triploblastic animals are considered as the advanced type of animals, and the animals which have a two germinal layer considered as simple or a primitive types of animal. And the last criteria which we are studied in the last lecture, that is the कोणता last criteria आहे, classification of animals on the basis of a body cavity which is termed as the coelom. सिलोमच्या बेसिसवर
किंवा बॉडी कॅव्हिटीच्या बेसिसवर animalचं classification. Animals are classified into a 3 basic group on the basis of their body cavity. That is coelomate, acoelomate and pseudocoelomate. बरोबर, pseudocoelomate एक युनिक टाइपची कॅटेगरी आहे in which animals have a pouches of coelom. दोन पर्टिक्युलर ग्रुप बद्दल तर आपल्याला काही डाऊट येत नाही. बरोबर आहे, क्लिअरली they can differentiate either into a coelomate or a coelomate animal, but the third category is confusing. How it is confusing? The animals or these animals bear a pouches of coelom. Coelom is the empty space which is present within the body. Body मध्ये present असलेला empty space. Acoelomate animals do not have any space or any empty space within their body, so the organs are not, or the organ level of organ system, organ level of organization is absent in these animals, but the animals which are truly coelomate or pseudocoelomate have a organ level of organization and further. बरोबर आहे, पुढचे further type चे जे organization आहेत like the organ system level of organization might be present in these animals or these organisms. ऑर्गन सिस्टम लेवलचं ऑर्गनायझेशन आपल्याला हायर एनिमल्स मध्ये क्लिअरली ऑब्झर्व होते. कशामुळे? बिकॉज दिस एनिमल्स आर ट्रूली coelomate animals. Truly coelomate animals have a proper space or proper body cavity in which the organs can be easily placed, and these are, if these organs are coordinate with each other, if they coordinate with each other, coordinate करणं म्हणजे काय करणार आहे? if they function with each other, एकमेकांच्या कोऑर्डिनेशन मध्ये. कोऑर्डिनेशन सिम्पली मीनिंग आपण मराठीमध्ये त्याचा पाहिलं तर आपण तारतम्य म्हणतो. तुमच्या एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये कोऑर्डिनेशन वर्ड थोडासा फोकस करून इथे दाखवलेला आहे एनसीईआरटी मध्ये. बरोबर, नीटच्या सिलेबस मध्ये सुद्धा, नीटच्या सिलेबस वर डायरेक्टली त्या टाइपचं बुक आपल्याला अवेलेबल नाही, पण एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये कोऑर्डिनेशन थोडंसं डार्क करून तुम्हाला दाखवलेलं आहे, तुम्ही पाहिलं असेल तर कोऑर्डिनेशन जर प्रेझेंट असेल ऑर्गन मध्ये तर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते, आणि सेल मध्ये जर कोऑर्डिनेशन असेल, इफ देयर इज अ कोऑर्डिनेशन विदिन द सेल, द सेल विल फॉर्म अ टिश्यू. इफ टिश्यू कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर दे फॉर्म अ ऑर्गन, and organ coordinate with each other to form a complex organ system. Organ system organize finally to form a organism. बरोबर आहे, ऑर्गॅनिझम तर सेल पासून सुद्धा होणार आहे आणि ऑर्गन सिस्टम पासून सुद्धा होणार आहे, but level of organization will be varied in these organisms. They show a different level of organization or grades of organization. Grades of organization मध्ये सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गॅनिझम अशा पर्टिक्युलर ग्रेडचे ऑर्गनायझेशन लिव्हिंग सिस्टम मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. And beside the living system we will found a smaller level of organization, that is the atom level असेल. बरोबर, ॲटमचं फॉर्मेशन आपण करतो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. तो फिजिक्सचा पार्ट आहे तुमचा, तुम्हाला फिजिक्स बद्दल माहिती आहे भरपूर. आणि लक्षात, तर फिजिक्स मध्ये तुम्ही मॉलिक्यूल असेल, ॲटम्स असेल, या लेवलचं ऑर्गनायझेशन सुद्धा स्टडी करता, पण लिव्हिंग सिस्टम मध्ये आपण बेसिक ऑर्गनायझेशन कन्सिडर करतो सेल पासून, बिकॉज दिस सेल इज अ स्मॉलर युनिट ऑफ लाईफ. लाईफ इज नॉट पॉसिबल बिलो द सेल लेवल. एका सिंगल सेल ऑर्गेनेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव्ह करू शकत नाही. इंडिपेंडेंटली सर्वाइव्ह करण्याची कॅपॅसिटी, द कॅपॅसिटी टू सर्वाइव्ह इंडिपेंडेंटली इज प्रेझेंट ओनली विदिन द सेल. सो सेल इज कन्सिडर्ड ॲज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल युनिट ऑफ लाईफ. युनिट म्हणजे आपण सर्वात स्मॉलर ऑर्गनायझेशन त्याला कन्सिडर करतो, आणि सर्वात स्मॉलर ऑर्गनायझेशन लिव्हिंग सिस्टम मधलं कोणतं आहे? सेल आहे. सेल पेक्षा एखादा स्मॉलर युनिट जसं सेल ऑर्गनेल जर आपण कन्सिडर केलं तर सेल ऑर्गनेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव्ह करू शकत नाही. सेमी ऑटोनॉमस तरी असतात किंवा ऑटोनॉमस तरी असतात. बरोबर, सेमी ऑटोनॉमस और दे आर डिपेंड फॉर सर्टन थिंग्स विथ द अदर और द अदर सेल ऑर्गनेल. एक सेल ऑर्गनेल सिंपली किंवा सेलच्या सेल सिस्टमच्या बाहेर इंडिपेंडेंटली सर्वाइव्ह करू शकत नाही. समजलंय? तर या डिफरंट लेवलच्या ऑर्गनायझेशन नंतर आपल्याला आज शेवटचे एक पर्टिक्युलर क्रायटेरिया काय करायचं आहे, क्लासिफिकेशन साठी स्टडी करायचा आहे. त्यानंतर ॲनिमलचं क्लासिफिकेशन करायचं आहे आणि फर्स्ट फायलमला सुरुवात सुद्धा आपल्याला आज करायची. बरोबर आहे, आजपासून आपण फायलमला सुरुवात करणार आहे. टोटल 11 फायलम स्टडी करायचे आहेत. 11 फायलम साठी मिनिमम 15 लेक्चर आपल्याला रिक्वायर्ड आहे. बरोबर आहे,
जवळपास एका फायलमसाठी 3 लेक्चर जर आपण कन्सिडर केले, खूप छोटा फायलम आहे त्याच्यामुळे जर आपण एका लेक्चर मध्ये फिनिश करतो म्हणजे 10 जर फायलम आपण कन्सिडर केले तर 10 फायलमसाठी 1.5 लेक्चर जर कन्सिडर केलं तर 15 लेक्चरचा आणखी चॅप्टर आपल्याला बाकी आहे, म्हणजे जवळपास 2 ते 3 आठवडे या चॅप्टरला लागतात बा, खूप लार्जर चॅप्टर आहे. तर शेवटचा क्रायटेरिया which is used for the classification, the last criteria, that is the body symmetry. Simple criteria which is used for the classification of animals. On the basis of body symmetry, on the basis of this criteria, the animals can be classified or they can be grouped into a 3 basic groups. 3 बेसिक ग्रुप मध्ये आपल्याला डिवाइड करता येईल. फर्स्ट ग्रुप आहे that is the animals which show a bilateral symmetry. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टाइपची सिमेट्री आपल्याला एनिमल्स मध्ये पाहायला मिळते, that is a radial symmetry, animals which show a radial type of symmetry. And third and last type of animals, that is which can develop or which can form on the basis of their body symmetry, that is the asymmetrical animal or the animals which do not have any symmetry. बेसिकली आपण सिमेट्रीच्या बाबतीत मीनिंग जर त्याचा पाहिला किंवा साध्या सिंपल लँग्वेज मध्ये जर आपल्याला कन्सिडर करायचा असेल, स्टडी करायचा असेल, समजून घ्यायचा असेल तर काय होतं आपण, सपोज एक स्ट्रक्चर आहे, या स्ट्रक्चरला तुम्हाला काय करता येते, एक इमॅजिनरी मीडियन लाइन, इफ यू ड्रॉ अ इमॅजिनरी मीडियन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट which divide this structure into a 2 equal half. काय केलं आपण, एक स्ट्रक्चर सपोज हाऊस आहे, या घराला काय होत्या, 2 खिडक्या होत्या बरोबर, 2 खिडक्या आहेत, एक दरवाजा आहे. या हाऊसला, या सेम स्ट्रक्चरला एक सेंटर पॉइंट पासून, एक त्याचा सेंटर पॉइंट तुम्ही कन्सिडर केला, त्या सेम सेंटर पॉइंट पासून, इफ त्या सेम सेंटर पॉइंट पासून आपण एक जर इमॅजिनरी लाइन जर आपण ड्रॉ केली तर त्या इमॅजिनरी लाइन मुळे, इफ दिस इमॅजिनरी लाइन divide this structure into a 2 equal half, then this animal is termed as, or the symmetry of this animal is termed as a bilateral symmetry. Single point पासून, single position पासून, बरोबर आहे, a single imaginary median line which is draw from a same point and divide the structure into a 2 identical half. आयडेंटिकल म्हणजे काय ते लक्षात ठेवायचं आहे. आयडेंटिकल मीन्स सेम पार्ट. आयडेंटिकल मीन्स अ सेम पार्ट. लाइक इफ यू कट मी, जर तुम्ही पारेसरला काय केले, तू सेंटर पासून बरोबर कट केले, बरोबर आहे, सेंटर पासून कट केल्यानंतर काय होईल, 2 इक्वल पार्ट तयार होतात. एका साइडला एक हात, या साइडला एक हात, या साइडला एक पाय, या साइडला एक पाय, इकडे नॉस्ट्रिल, इकडे एक नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल म्हणजे नाकफड्या, दोन्ही साइडला हाफ हाफ नॉस्ट्रिल जाईल. त्याच्यानंतर एक आहे इकडे, एक आहे इकडे, हाफ हेड इकडे, हाफ हेड इकडे. एक्झॅक्टली 2 पार्ट मध्ये काय होतो, डिवाइड होतो. पण इथून जर मी तुम्हाला कट केलं, तर या साइड पासून कट करायला 2 इक्वल पार्ट तयार होतात का रे? नाही. या साइड पासून कट केलं, तिथून 2 इक्वल पार्ट होतात का? नाही. एक सिंगल पॉइंट आहे, ज्या सिंगल पॉइंट पासून इमॅजिनरी लाइन ड्रॉ केल्यानंतर 2 इक्वल पार्ट तयार होतात, बरोबर. 2 इक्वल पार्टचं फॉर्मेशन होत असेल तर त्या पर्टिक्युलर टाइपच्या सिमेट्रीला आपण बायलॅटरल सिमेट्री कन्सिडर करतो. बायलॅटरल सिमेट्री बेसिकली इट इज फाउंड इन द एडवांस्ड फाइलम लाइक ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, इकॅनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, कॉर्डेटा. हे जे पर्टिक्युलर हायर फाइलम्स आहेत, all these higher phylum will exhibit a bilateral symmetry, and the lower one, the primitive one, either show a radial symmetry, or these organisms are very commonly asymmetrical animals. asymmetrical animals symmetries नाही, बरोबर. 2 हाफ पार्ट मध्ये किंवा 2 इक्वल पार्ट मध्ये किंवा मल्टिपल पार्ट मध्ये आपल्याला त्यांना डिवाइडच करता येत नाही. अशा टाइपच्या सिमेट्रीला आपण asymmetry कन्सिडर करतो. और they show they do not have any symmetry. त्यांच्याकडे कोणत्याही टाइपची सिमेट्री आपल्याला पाहायला मिळत नाही. त्याच्यानंतर पहा रेडियल सिमेट्री मध्ये, रेडियल सिमेट्री, द सिमेट्री और द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स, it can be divided into a 2 identical half from
द लाईन विच इज ड्रॉन फ्रॉम एनी प्लेन. बरोबर आहे. एका सिंगल प्लेन पासून लाईन ड्रॉ केल्यानंतर दोनच इक्वल हाफ पार्ट तयार होईल. आणि इकडे आपण कोणत्याही प्लेन पासून तुम्ही इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ करा. सपोज मी काय केलं, या प्लेन वरून या अँगलनं, या पर्टिक्युलर अँगलनं काय केली, ही इमॅजिनरी लाईन ड्रॉ केली, तर एक आणि दोन असे दोन आयडेंटिकल हाफ तयार व्हायले. If I draw a same median imaginary line from this plane, then also the structure will get converted into a two identical half. कुठूनही ड्रॉ करा, या प्लेनने ड्रॉ केली, या प्लेनने ड्रॉ केली काय, या प्लेनने ड्रॉ केली काय, कोणत्याही प्लेन पासून ड्रॉ करून इमॅजिनरी लाईन जर दोन इक्वल हाफ पार्ट मध्ये तो एनिमल डिवाइड होत असेल, बरोबर आहे, त्याचं डिफरन्शिएशन होत असेल, तर त्या पर्टिक्युलर टाइपच्या सिमेट्रीला, दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ सिमेट्री is very commonly termed as a radial symmetry. Radial symmetry is commonly found in the animal like a starfish, jellyfish, त्यानंतर oyster टाइपचे एक पर्टिक्युलर एनिमल आहे. या एनिमल मध्ये सुद्धा आपल्याला रॅडियल सिमेट्री पाहायला मिळते. तर रॅडियल सिमेट्री सिंपल टाइपची सिमेट्री आहे, ज्यामध्ये कोणत्याही प्लेन पासून काय करू शकतो आपण, त्या एनिमलला दोन इक्वल हाफ पार्ट मध्ये डिवाइड करू शकतो फ्रॉम एनी प्लेन. बट द मीडियन इमॅजिनरी लाईन शुड बी पास फ्रॉम द सेंटर. फक्त कंडिशन काय आहे तर, ती जी इमॅजिनरी लाईन तुम्ही ड्रॉ करायले, द इमॅजिनरी लाईन विच इज ड्रॉन इन अ एनिमल शुड पास फ्रॉम a center of the animal. जसं सर्कलचं सेंटर जर आपण कन्सिडर केलं, तर त्या सेंटर मधूनच ती लाईन पास व्हायला पाहिजे. या डायरेक्शन इथून जर अशी मी लाईन ड्रॉ केली तर दोन इक्वल हाफ पार्ट तयार होणार नाही, किंवा इथून ड्रॉ केली त्यावर सुद्धा दोन हाफ पार्ट तयार होणार नाही. द लाईन ऑर द प्लेन शुड बी पास फ्रॉम दी सेंटर. ही एकच कंडिशन रेडियल सिमेट्रीच्या बाबतीत लक्षात ठेवायची. आणि asymmetrical animals are those animals which do not have a symmetry. irregular shape असणारे animals आहेत, बरोबर. irregular shape आहे, कोणताही एक पर्टिक्युलर शेप अडॅप्टच करत नाही, प्रॉपर शेपच त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळत नाही. या टाइपच्या एनिमल मध्ये आपल्याला ही असिमेट्री किंवा सिमेट्रीज पाहायला मिळत नाही. they do not show any symmetry because their structure is not adapted a proper shape or proper position, a proper kind of morphology in the entire organisms or in the entire population which belongs to the same species. एका सेम स्पीशीज शी बिलॉंग करणारे डिफरंट इंडिव्हिज्युअल्स आहेत. सपोज एक ऑर्गॅनिझम आपण जसं स्पॉन्जिला कन्सिडर केलं, स्पॉन्जिला आपण परभणीमध्ये पाहिला तर त्याचा शेप वेगळा दिसू लागला. पुन्हा आपण कुठेतरी जिंतूरला किंवा इकडं गंगाखेडला कुठे गेलो, तिकडे एखाद्या जागी आपल्याला स्पॉन्जिला पाहायला मिळाला. तिथलच्या स्पॉन्जिला आणखी दुसरा शेप एक्झिबिट करायला, जसा अमिबाचा शेप आपण पाहिला. अमिबा इरेग्युलर शेप असलेला एक प्रोटोझोआ आहे, प्रोटोझोअन्स आहे. तसं बाकीच्या एनिमल्स मध्ये सुद्धा आपल्याला ही असिमेट्रिक किंवा असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पाहायला मिळते. तिथे कोणत्याही पर्टिक्युलर शेपला किंवा कोणत्याही पर्टिक्युलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ते अडॅप्ट करत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये सिमेट्री आपल्याला पाहायला. सिमेट्री इज बाय चान्स इन दिस asymmetrical animals. बाय चान्स म्हणजे एखाद्या वेळेस जर एखाद्या सबस्ट्रॅटमवर प्रॉपरली फिक्स झाला आणि असा एक स्पेसिफिक शेप जर त्यांना अडॅप्ट केला असेल, तर त्यावेळेस एक्झॅक्टली दोन हाफ पार्ट मध्ये आपल्याला डिवाइड करता येते. बट बाय चान्स आहे, बरोबर आहे. लकीली these animals are bilaterally symmetrical. बरोबर आहे. ऑलवेज सिमेट्रिकल आहेत का? नाही. लकीली जर एखाद्या वेळेस एखादा सबस्ट्रॅटम साइडला प्रॉपर असेल, तर त्या पर्टिक्युलर सबस्ट्रॅटम मुळे एक युनिक शेप जर अडॅप्ट केला, तर त्या युनिक शेपला आपल्याला एक्झॅक्टली सेंटर मधून काय करता येते, दोन हाफ पार्ट मध्ये डिवाइड करता येते. समजलंय? ते झालं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देअर सिमेट्री. सिमेट्रीच्या बेसिसवर आयदर द एनिमल इज बायलॅटरली सिमेट्रिकल एनिमल, रॅडियली सिमेट्रिकल, और द एनिमल्स may be asymmetrical type of animals. तीन टाइपची सिमेट्री बेसिकली आपल्याला एनिमल्स मध्ये पाहायला मिळते. With this body symmetry, we will complete the criteria which are commonly used for the classification of animal. तर हे क्रायटेरिया आपल्याला तिथे फिनिश झाले. पहिले ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशन, त्याच्यानंतर बॉडी प्लॅन नंतर सिलोम किंवा बॉडी कॅव्हिटी, जर्मिनल लेयर अँड बॉडी सिमेट्री. असे टोटल 5 क्रायटेरिया आपण एनिमलच्या क्लासिफिकेशन साठी यूज करतो. या क्रायटेरियाच्या बेसिसवर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्रायटेरिया, जे काही क्रायटेरिया आपण स्टडी केले, कोणते क्रायटेरिया स्टडी केले सांगायचा. फर्स्ट
criteria which are commonly used for the classification of animals. First criteria आपला लक्षात ठेवायचा आहे grades of organization. Grades of organization. Grades of organization च्या basis वर classification. करा classification grade of organization basis वर first level आहे cellular level of organization. Cellular, then tissue level of organization, then organ and organ system. Organ system level of organization. Second criteria body plan. On the basis of body plan. Body plan च्या basis वर first category cell aggregate. Cell aggregate. Next है blind sac. And third and last है tube within tube. Third criteria number of germinal layer. Number of germinal layer on the basis of germinal layers. Number of germinal layer. There are two categories of animal. Either it is diploblastic animal or the triploblastic animal. Fourth criteria body cavity. Body cavity तीन पर्टिक्युलर ग्रुप्स आहेत, तीन पर्टिक्युलर कॅटेगरीज आहेत ॲनिमलच्या. कोणत्या? असिलोमेट ॲनिमल. नेक्स्ट coelomate animal, and third and last type ची category that is the pseudocoelomate. त्याच्यानंतर लास्ट क्रायटेरिया आहे बॉडी सिमेट्री. इथे सुद्धा बॉडी सिमेट्रीच्या बेसिसवर तीन ग्रुप मध्ये ॲनिमलला डिवाइड करायचं आपल्याला. फर्स्ट ग्रुप आहे बायलॅटरल सिमेट्री. नेक्स्ट रॅडियल सिमेट्री. and third and last symmetry that is no symmetry, asymmetrical animal. एक पॉइंट लक्षात ठेवा बा, that in case of triploblastic animal, these triploblastic animals either they are coelomate or pseudocoelomate animals. Acoelomate diploblastic animals, एक स्टेटमेंट लिहून घ्या. all the diploblastic animal, स्टेटमेंट काय? all the diploblastic animal are always. स्टेटमेंट असे भरपूर आपल्या बुक मध्ये दिलेले आहेत किंवा नेहमी परीक्षेमध्ये विचारतात सुद्धा. आणि त्या स्टेटमेंट टाइपचे जे क्वेश्चन असतात नीट मध्ये किंगडम ॲनिमलियावर सरळ सरळ स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हाला स्टेटमेंट टाइपचा क्वेश्चन पाहायला मिळेल. इथं अनालायझिंग टाइपचा, रिझनिंग टाइपचा, हायपोथेटिकल क्वेश्चन जनरली किंगडम ॲनिमलियावर क्रिएटच होत नाही. जे काय ते सरळ सरळ आहे. किंगडम ॲनिमलियामध्ये आपल्याला काही हायपोथेटिकल इमॅजिन करता येत नाही. बरोबर आहे. स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट असतात, डायरेक्ट तसं स्टेटमेंट असतं ॲज इट इज. बऱ्याच वेळेस तर काय होतंय एनसीईआरटी मध्ये एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये जे स्टेटमेंट आपल्या बुक मधल्या त्या चॅप्टर मध्ये पाहायला मिळतात जशा तसे स्टेटमेंट ॲज इट इज त्या क्वेश्चन मध्ये पिकअप केलेले असतात. ते स्टेटमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. बाय स्टेटमेंट दिलेलं आपल्या एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये ऑल द डिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स आर ऑलवेज acoelomate animal. आणि आणखी एक स्टेटमेंट आपण तयार करता येतं. काय स्टेटमेंट आपण तयार करणार बा? अ डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल either it is a coelomate. Triploblastic animal is either a coelomate or the pseudocoelomate animal. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल सिलोमेट सुद्धा असू शकते. कम्प्लीटली मिडल लेयर किंवा मेसोडर्म
splitome. The mesoderm is split into a two equal half. One half part get attached with a ectoderm and remaining half part get attached with the endoderm. It will result in the formation of true cavity, and the animal which have a true body cavity is termed as, or it is considered as, the coelomate animal, while the animals which have a pouches of coelom, or which have a pouches of body cavity, are termed as pseudocoelomate animals. Pseudocoelom and coelom is possible only when the animals which have, or animals having a mesoderm, a middle जर्मिनल लेयर, त्या ॲनिमल मध्ये मिडल जर्मिनल लेयर असेल तरच आपल्याला त्याच्यामध्ये बॉडी कॅव्हिटी काय करता येते, इम्पार्ट करता येते. मग तुम्ही ट्रू बॉडी कॅव्हिटी इम्पार्ट करसाल किंवा स्मॉल पाउचेस तिथे कॅव्हिटी ते काय करता येतात, इम्पार्ट करता येतात. याच सेम टर्मिनॉलॉजीवर त्या सिलोमच्या बेसिसवर आपण सिलोमेट, असिलोमेट किंवा सुडोसिलोमेट अशा तीन कॅटेगरी तयार करतो. त्याच्यामध्ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मध्येच आपल्याला फक्त सिलोमेट आणि सुडोसिलोमेट एनिमल पाहायला मिळतात. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर ऑलवेज असिलोमेट. दे आर ऑलवेज असिलोमेट. हे स्टेटमेंट ब्रॅकेट मध्ये लिहून घ्यायचे. समजले? सो this is that's all about the criteria which are used for the classification of animal. Write down. चलो झालंय. खान पवार गरमी बर. चला मूड करे मा वाईट करू. ओके नंतर आपल्याला नेक्स्ट पार्ट स्टडी करायचा आहे. दॅट इज the classification of animals. We are moving towards the actual classification of animals. आपण क्रायटेरिया डिस्कस केला, पण हे डिफरंट क्रायटेरिया आपण बेसिकली आपल्या सिलेबस मध्ये, एनसीईआरटीच्या सिलेबस मध्ये, नीटच्या सिलेबस मध्ये जे क्रायटेरिया आपल्याला दिलेले आहेत त्या क्रायटेरिया बद्दल तर आपण डिस्कस केलं. पण ऍक्च्युअल क्लासिफिकेशन करण्यासाठी या सेम पाचच क्रायटेरिया आपण यूज करत नाही. we will use too much different criteria
for the classification of kingdom Animalia into a smaller groups for our convenience. आपल्या convenience साठी आपण classification करतो. Naturally existing classification चे जे units आहेत, the smallest unit of the classification which is naturally existing is a species only. बरोबर आहे? Species onward like division, kingdom, phylum, order, class, there are different categories आपण consider करतो. Family, genus, all these are the hypothetical units or hypothetical hierarchy of a classification. Naturally existing एकच single unit आहे, that is one and only species. बरोबर आहे? तर या स्पीसीज जे आहेत, या स्पीसीजला आपण आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी, फॉर आवर कन्व्हिनियन्स, फॉर आवर अंडरस्टँडिंग, वी विल ग्रुप इट इनटू अ डिफरंट ग्रुप्स. जसं क्लासिफिकेशन मध्ये जर आपण किंगडम एनिमेलियाचं क्लासिफिकेशन पाहिलं, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, तर किंगडम एनिमेलियाला आपल्याला दोन लार्जर ग्रुप मध्ये आपण किंगडम एनिमेलिया divide करतो. It can be divided into a two larger group, that is a group of major phylum, and the other group, एक मेजर असेल, दुसरा कोणता असतो रे? मायनर. बरोबर आहे? मेजर फायलम and minor phylum. तसं बऱ्याचशा इंटरमिडिएट टॅक्सॉनॉमिक कॅटेगरीज आपल्याला इथे इन्क्लूड करता येतात, बट तेवढ्या डिटेल मध्ये आपण जात नाही, तेवढ्या डिटेल मध्ये आपल्याला दिलेलं सुद्धा नाही. मेजर फायलम अँड मायनर फायलम. मग किंगडम एनिमेलिया मध्ये टोटल नंबर ऑफ फायलम जर आपण पाहिले तर इट इन्क्लूड अबाउट 35 फायलम. Kingdom Animalia include a total 35 phylum, out of which 11 phylum are the major, while remaining 24 phylum, जर 35 मधून जर 11 गेले किती राहतात रे? 24 राहतात. Remaining 24 phylum are the minor phylum. In this chapter we were dealt only about the major phylum. If minor phylums are not given in our syllabus, we are not concerned with the minor phylum. Even names are also not given in our syllabus. त्या phylumचे नाव सुद्धा आपल्याला दिलेले नाही. बरोबर? त्याबद्दल आपल्याला काही स्टडी करायचं नाही. We are only studied about these 11 phylum. जे मेजर फायलम आहेत, लार्जर जे फायलम्स आहेत, या लार्जर 11 फायलम बद्दल फक्त आपण डिस्कस करणार आहोत. मायनर फायलम आर नॉट इन्क्लुडेड. समजले? तर मायनर फायलम मध्ये जे 24 फायलम आहेत, या फायलम बद्दलची स्टडी तुम्ही हायर लेवलला स्टडी करायला गेल्यानंतर, जसं यूजी लेवल असेल, पीजी लेवल असेल, ग्रॅज्युएट लेवलला किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलला तुम्ही काय करता, या मायनर फायलम बद्दल सुद्धा स्टडी करताल. पण आपल्याला आपल्या सिलेबस मध्ये फक्त मेजर फायलमची स्टडी करायची. तुमच्या लेवलनुसार 11th आणि 12th जो क्लास आपले जे इंटरमिडिएट लेवल आपण कन्सिडर करतो, त्या लेवलवर फक्त आपल्याला या फायलम, मेजर फायलमची स्टडी करायची. The major phylums which are included in the kingdom Animalia, पाठच झाले पाहिजे आपल्याला. फर्स्ट फायलम आहे बघा, फर्स्ट फायलम नाव लिहून घ्यायचे सोबतच. पोरिफेरा. नेक्स्ट आहे नायडेरिया. which is also termed as Coelenterata. Nidaria is initially termed as a Coelenterata. नंतर फर्दर आपण त्याचा काय केले, नेम चेंज केलं. दिस फायलम Coelenterata is changed to the, only name is changed, okay? Coelenterata is changed to the Nidaria. त्यानंतर थर्ड फायलम आहे Ctenophora. पोरिफेरा, Coelenterata, Ctenophora. त्यानंतर Platyhelminthes. फिफ्थ है Aschelminthes. त्यानंतर है Platyhelminthes, Aschelminthes, Echinodermata, Annelida. त्यानंतर है Arthropoda,
त्याच्यानंतर 8th आहे मोलस्का, मोलस्का, देन इकाइनोडर्मेटा, 10th है हेमिकॉर्डेटा, and last one which is considered as the most advanced phylum of kingdom Animalia, that is the Chordata. Entire phylums बद्दल जे 11 total major phylums आहेत, these are the major phylums of kingdom Animalia, major phylums of kingdom Animalia. या entire phylum बद्दल आपण फक्त सायलेंट फीचर्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. Silent features and examples of the kingdom Animalia. Total phylums, total major phylums बद्दल 11 major phylum जे ते 11 major phylum चे silent features आणि silent features सोबत त्यांचे काही characters सुद्धा आपण स्टडी करणार आहे. With characters we are also dealt with the certain examples of each phylum. प्रत्येक फायलमचे काही एक्झाम्पल, त्याचे सायलेंट फीचर आणि युनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा पिक्युलियर कॅरेक्टरिस्टिक्स कन्सिडर करतो आपण. बरोबर आहे. पिक्युलियर कॅरेक्टरिस्टिक बद्दल, सिंपल कॅरेक्टर्स आणि त्याचे एक्झाम्पल्स ॲज वेल ॲज सायलेंट फीचर्स आपल्याला या प्रत्येक फायलम बद्दल काय करायचे, स्टडी करायचे. But if we consider all the major phylums from the Porifera till the Chordata, we will know that is the first phylum of kingdom Animalia include a too much simple type of organisms while animals, while the Chordata include a highly advanced, most typical types of animals. बरोबर आहे. Chordates मध्ये बेसिकली दोन टाइपचे chordates आपण पाहतो, hemichordates and chordate. Hemichordate which have a chordate, notochord in their half lifespan, while they do not have a notochord in the remaining half lifespan. त्यांची जी एंटायर लाईफ सायकल आहे, एंटायर लाईफ सायकल मध्ये दोन पार्ट मध्ये लाईफ सायकल डिवाइड करता येते. कोणत्या दोन पार्ट मध्ये लाईफ सायकल डिवाइड करणार पहा, the lifespan during which it do not have a notochord and the remaining half part they have a proper well developed notochord. Notochord एक cord like structure, cord म्हणजे दोरी आपण त्याला म्हणतो, एक cord like structure जे जनरली त्यांच्या dorsal surface वर, बरोबर, व्हेंट्रल म्हणजे समोरचा सरफेस आपण कन्सिडर करतो, फ्रंट साइडचा सरफेस आहे. They bear a cord like structure in the mid dorsal line. Mid dorsal line म्हणजे dorsal surface बॅक साइडचा सरफेस आहे आणि या बॅक साइडच्या सरफेस वर एक्झॅक्टली सेंटर मधून पास होणारी जी मिड डॉर्सल लाइन आहे, या मिड डॉर्सल लाइन वर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असते. त्या सेम कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चरला आपण नोटोकॉर्ड कन्सिडर करतो. तर नोटोकॉर्ड बियर करणारे कॉर्डेट्स आहेत, बरोबर आहे. पूर्ण एंटायर लाईफ स्पॅन मध्ये नोटोकॉर्ड जर प्रेझेंट असेल तर कॉर्डेटा, आणि फक्त हाफ लाईफ स्पॅन मध्ये नोटोकॉर्ड प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण हेमिकॉर्डेटा कन्सिडर करतो. कॉर्डेट मध्ये सुद्धा नोटोकॉर्ड हाफ टाइम पिरियड मध्ये प्रेझेंट असते, but in case of chordate the notochord radially get converted into a vertebral column. Vertebral column जो आपला बॅक साइडचा आपण बोन्स पासून तयार झालेला जे स्केलेटल स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण वर्टेब्रल कॉलम कन्सिडर करतो. तर एंटायर लाईफ स्पॅन मध्ये कॉर्डेट्स मध्ये सुद्धा हाफ टाइम पिरियड मध्ये नोटोकॉर्ड प्रेझेंट आहे, पण तो नोटोकॉर्ड काय होतं, रेडिली कन्वर्ट होतो इनटू अ वर्टेब्रल कॉलम. त्यामुळे आपण तिथं एंटायर लाईफ स्पॅन मध्ये त्यांच्या कॉर्डेट्स किंवा नोटोकॉर्ड आपण त्याला प्रेझेंट हे कन्सिडर करतो. आणि हेवी कॉर्डेट मध्ये हाफ लाईफ शेवटच्या स्टेज मध्ये किंवा हाफ लास्ट जी हाफ स्टेज आहे त्या हाफ स्टेज मध्ये तिथं नोटोकॉर्ड डेव्हलप झालेला असते. समजलंय. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. दोन पर्टिक्युलर ग्रुप मध्ये आपण त्याला डिवाइड केलं, एक मेजर फायलमचा ग्रुप तयार केला, एक मायनर फायलमचा. मेजर फायलम 11 आहेत, मायनर फायलम 24 आहेत. 11 मेजर फायलम फक्त स्टडीसाठी आहेत. कोणते कोणते ते पोरिफेरा, नायगेरिया, सिलेंट्रेटा, प्लॅटिहेल्मिंथेस, ॲस्केल्मिंथेस, ॲनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा आणि कॉर्डेटा असे टोटल 11 मेजर फायलम आणि मायनर फायलम 24 जे ते आपल्या स्टडीसाठी नाही. समजलंय. लिहून घ्या.
मूड वगैरे. त्यानंतर आपल्याला फर्स्ट फायलमला सुरुवात करायची आहे. फर्स्ट फायलम आहे that is the phylum Porifera. First phylum of kingdom Animalia, Porifera. Porifera phylum नाव जर आपण त्याचं पाहिलं नावावरून आपल्याला सिंपल मीनिंग या फायलमचं लक्षात येईल. These are the animals which bear a small sized pore. These are the animals which bear a small sized pores on their entire body. पूर्ण एंटायर बॉडीवर स्मॉल साइजचे पोर्स या एनिमल्स वर आपल्याला पाहायला मिळतात. एनिमल्स possess a small pore entire on their entire body. The pores which are present on their body are commonly termed as osteopores. Osteopores ही एक पर्टिक्युलर टर्मिनॉलॉजी त्या पोर्स साठी यूज केला जाते. Basically, the animals which are included in phylum Porifera are commonly termed as sponges, as the body of this animal is like a sponge. जो स्पंज तुम्ही कधी पाहिला असेल आपण मागे जे डस्टर होतं जुनं पुन्हा मोठं डस्टर जे मिस्त्री जनरली प्लास्टर करण्यासाठी यूज करतात त्या स्पंज लाइक स्ट्रक्चर आहे. तर these animals the structure of these animals are commonly resemble with a sponge. So these animals are commonly termed as sponges. त्यानंतर स्पॉन्जेस आपण त्याला कन्सिडर करतो. एक्झाम्पल जर आपण पाहिले तर एक्झाम्पल्स मध्ये बेसिकली स्पॉन्जिला असेल, स्पॉन्जिला, देन युस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, युस्पॉन्जिया, त्यानंतर युकॅलिप्टिला, युकॅलिप्टिला. हे काही पर्टिक्युलर एक्झाम्पल आहे. सायकॉन एक कॉमन स्पॉन्ज आहे बा, सायकॉन ज्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला या फायलम मध्ये स्टडी करायचं. सायकॉन these are the very common examples of phylum Porifera. त्यानंतर phylum Porifera मध्ये आपण लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन जर पाहिले these animals exhibit or they show a cell aggregate body plan. Cell aggregate body plan with a minimal labor of or minimal differentiation of a function. सेल ऍग्रीगेट बॉडी प्लान आहे आणि सेल ऍग्रीगेट बॉडी प्लान मध्ये मिनिमल डिफरन्शिएशन आहे. मिनिमल डिफरन्शिएशन ऑफ लेबर. बरोबर. मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर आहे आणि मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर असून या पर्टिक्युलर एनिमल मध्ये एका सिंगल एनिमल मध्ये डिफरंट टाइपच्या सेल्स आपल्याला ऑब्झर्व होतात. Each these cell will perform a different function. There is no coordination between the cells or the group of cells which are present within the poriferans or which are present in the sponges. Sponges मध्ये मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर आहे, डिफरंट टाइपच्या सेल्स आहेत. त्यासाठी एक टर्मिनॉलॉजी सुद्धा बुक मध्ये दिलेली आहे पहा. काय म्हणाले? These are the organisms which have a multicellular structure with a different type of cells. Right? This structure of this organism is basically a colony. Colony सगळ्यांना माहित आहे. Colony of a different cell. Different cell ची colony फक्त आपण या ऑर्गॅनिझमच्या स्ट्रक्चरला कन्सिडर करतो. त्यानंतर हॅबिटॅट जर या ऑर्गॅनिझमचा पाहिला तर कम्प्लिटली ॲक्वाटिक टाइपचे ऑर्गॅनिझम्स आहेत. ॲक्वाटिक आहेत आणि ॲक्वाटिक मध्ये बेसिकली फाउंड इन आयदर अ फ्रेश वॉटर और इन मराइन वॉटर. दोन्ही टाइपच्या वॉटर मध्ये फक्त ब्रॅकिश वॉटर मध्ये किंवा जे सीवेज आहे वेस्ट वॉटर जे त्या सीवेज मध्ये आणि ब्रॅकिश वॉटर मध्ये कॉमनली हे ऑर्गॅनिझम आपल्याला पाहायला मिळत नाही. बाकी फ्रेश वॉटर असेल, फ्रेश वॉटर रिझर्वायर जे असतात त्या रिझर्वायर मधल्या वॉटर मध्ये किंवा मराइन वॉटर असेल, ओशियन मधलं वॉटर असेल त्या वॉटर मध्ये सुद्धा कॉमनली हे ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला पाहायला मिळतात. समजलंय? ते झालं बघा काही इंट्रोडक्टरी पार्ट या पोरिफेरा फायलम मधला. आपण पोरिफेरा सेम पोरिफेरा फायलम बद्दल उद्या लेक्चर मध्ये डिटेल मध्ये डिस्कस करू. उद्या आपला फायलम पोरिफेरा कंप्लीट होते. समजलंय? काही डाऊट असेल तर विचारा, अदरवाइज लेफ्ट करा. खुशी